अंडाल की 8.82 एकड़ जमीन मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष ने उठाए सवाल। बोले, एफआईआर के बाद भी अब तक क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई। पश्चिम बर्धमान के अंडाल थाना अंतर्गत काजोड़ा निधिवन प्रोजेक्ट के 8.82 एकड़ जमीन से जुड़े जालसाजी और फर्जी दस्तावेज मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष राखाल चंद्र दास ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो अब तक आरोपी खुलेआम कैसे घूम रहा है। राखाल चंद्र दास ने कहा कि शिकायत और उससे जुड़े दस्तावेज देखने के बाद उन्हें लगा कि मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करनी चाहिए ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न हो और आम जनता भविष्य में इस तरह के जालसाजी का शिकार न बने। आपको बताते चले कि दिल्ली निवासी नरेश कोचर ने अंडाल थाना में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया है कि फर्जी एग्रीमेंट फॉर सेल तैयार किया, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया तथा 8.82 एकड़ भूमि की वैध बिक्री में बाधा डालने की साजिश रची। शिकायतकर्ता ने स्वयं को भूमि की वैध मालिक मिताली अर्जुन बजाज का अधिकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बताते हुए दावा किया कि 11 मई 2022 के कथित एग्रीमेंट फॉर सेल पर उनके हस्ताक्षर जाली हैं और उन्होंने ऐसे कोई दस्तावेज कभी निष्पादित या अधिकृत नहीं किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने अलग अलग कानूनी नोटिसों में भुगतान और कब्जे को लेकर विरोधाभासी दावे किए तथा करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनका उपयोग किया। शिकायतकर्ता ने दस्तावेजों और हस्ताक्षर की फॉरेंसिक जांच कराने तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष राखाल चंद्र दास ने कहा कि यदि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो पुलिस को बिना किसी पक्षपात के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कानून के अनुसार कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ निधिवन सोसाइटी के मालिक अभय मुखर्जी ने कहा कि प्रोजेक्ट की जमीन की मूल मालिक मिताली बजाज ने नरेश कोचर को विधिवत पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। इसके बावजूद कुछ जमीन कारोबारियों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रोजेक्ट के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज के আমরা এই জায়গাতে কাজড়া ঠিক মোড়ের পেছনের জায়গা একটা আমরা কমপ্লেন পেয়েছিলাম। নরেশ কোচর উনি কমপ্লেন করেছেন, প্লট নাম্বার অনেকগুলো দিয়েছে, 7777, 778, 779, 781, 783, 784, 800, 801 আর টোটাল জমির পরিমাণ হচ্ছে 8.82 একর। কি বলবেন? এই জমিটা আমরা দেখতে এসেছিলাম যে প্লটটা কি অবস্থায় আছে। এইবারে বলি, এই যে কমপ্লেন করেছিল যে 4 জনের নামে, সেই কমপ্লেনটা হচ্ছে শ্রী রঞ্জন কুমার বার্নওয়াল। কি কমপ্লেনটা কি? কমপ্লেন যার নামে হয়েছে 4 জনার, শ্রী রঞ্জন কুমার বার্নওয়াল, শ্রী রাজীব মন্ডল, রাজচন্দ্র তিওয়ারি আর সঞ্জয় বাউরি, এই 4 জনের নামে কমপ্লেন হয়েছে। কত তারিখ হয়েছে? কমপ্লেনটা হয়েছে 17 তারিখ। এই 4 জন এখনো পর্যন্ত মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এত বড় দুর্নীতি তৃণমূলের আমল থেকে এই দুর্নীতি চলে আসছে। আমরা তার জন্য এই দুর্নীতির যখনই এই কাগজটি আমি হাতে পেয়েছি, আমি তৎক্ষণাৎ আমি কালকে রাতে এটা পেয়েছি এবং আজ সকালে আমি ভিজিট করতে এসেছি। এসে দেখছি এত বড় দুর্নীতি, সেটা আমাদের প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে বেশিক্ষণ আর ঘুরে বেড়াতে পারবে না, সেটা আশ্বস্ত করছি। আমরাও দেখছি পেছনে আছে এবং 4 তারিখের পর অনেকে বিজেপি হয়েছে, সেই বিজেপিগুলোও আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। 4 তারিখের পরের যে বিজেপিগুলো আছে তাদেরকেও দেখতে হবে যে তারা এর মধ্যে ইনভলভ আছে কিনা। যদি ইনভলভ থাকে, যেই ইনভলভ থাকবে, এবং আমার যদি বিজেপির কোনো কর্মীও ইনভলভ থাকে, তাকেও জেল খাটতে হবে। এটা আমরা কথা দিয়ে যাচ্ছি। আমরা সেটা কথা বলবো না। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি স্বচ্ছতা হবে। স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে বিজেপির কোনোদিনই এই বিষয়ে সাপোর্ট করবে না। স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে কাজ হবে, যা আছে, কার জমিন আছে, কি আছে, সমস্ত দেখব। মিতালি বাজাজের নামে জমি ছিল এবং মিতালি বাজাজের যে সেক্রেটারি আছে নরেশ কোচর,
নরেশ কোচরের সঙ্গে আমাদের একটা ডিল হয়েছিল। নরেশ কোচরকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছিল মিতালি বাজাজে 2025-এ। 2025-এ নরেশ কোচরের সঙ্গে আমাদের এগ্রিমেন্ট হয়। এগ্রিমেন্ট করার পর আমরা পেমেন্ট করি, ডাইরেক্ট মিতালি বাজাজের অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট করি, এবং পেমেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমরা রেজিস্ট্রি নিই কত, এপ্রিল 2026 আমরা রেজিস্ট্রি নিই, এবং আমাদের টোটালে রেজিস্ট্রিও হয়ে যায়। এর মাঝে লোকাল দু চারজন আছে, রঞ্জন বর্ণওয়াল, রঞ্জন কুমার, রাজীব মন্ডল এবং ওদের অ্যাসোসিয়েট যারা আছে, ওরা নরেশ কোচরের নামে 2022-এ একটা ফলস এগ্রিমেন্ট বানায়। 2022-এ সেই ফলস এগ্রিমেন্টটা দেখিয়ে ওরা জমিটার উপর একটা কেস করার প্ল্যানিং করে, এবং একটা টাকা অ্যামাউন্ট ওরা ডিমান্ড করে নরেশ কোচরের কাছে। নরেশ কোচর দিল্লি থেকে এসে ডাইরেক্ট এসে পরে, যেহেতু ও সাইনটাকে ডুপ্লিকেট করে এগ্রিমেন্টটা বানানো হয়েছে, এবং ওর কাছে একটা টাকা ডিমান্ড করা হচ্ছে। সেই ডিমান্ডটা কখনো হয় 1 কোটি হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো 40 লাখ হয়ে যাচ্ছে, কখনো বারবার চেঞ্জ হচ্ছে ডিমান্ডটা। তখন নরেশ কোচর বাধ্য হয়ে দিল্লি থেকে এসে পরে অন্ডাল থানায় ওই রাজীব মন্ডল আর রতন রঞ্জন মন্ডলের নামে এফআইআর করে, এবং সেটা হচ্ছে এই এফআইআর এর কপি। এবং প্রশাসনের কাছে সম্পূর্ণভাবে আস্থা আছে যে প্রশাসন খুব তাড়াতাড়ি ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করবেন, এবং এই দিল্লির যে লোকটির সঙ্গে এই ব্যাপারটা করা হয়েছে তিনি এটার একটা বিচার পাবেন। যে ফলস ওনাকে 10 বার করে দিল্লি থেকে ছুটে আসতে হচ্ছে, একটা টাকা ডিমান্ড করা হচ্ছে, সেই জায়গা থেকে চাইছি যে এই লোক দুটোর সাজা হোক। এর আগেও এদের বিরুদ্ধে অনেক রকম কিছু ঘটনা আছে। এবার সাধারণ মানুষের কি হয়, এত কোর্ট কাছারি পেছনে যাওয়ার সময় থাকে না, সাধ্য থাকে না, তাই হয়তো তারা কম্প্রোমাইজ করে নিয়েছে। কিন্তু আমরা কোনো কম্প্রোমাইজে যাব না, আমরা শেষ দেখে ছাড়বো। আমরা চাই ওনাদের একটা পানিশমেন্ট হোক, এবং এটা একটা শিক্ষা হোক।